واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈ زخمی، حالت تشویشناک، حملہ زخمی حالت میں زیر حراست۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ فائرنگ کے واقعے کے وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں تھے۔ حملہ شدید زخمی ہیں، اسے قرار واقعی سزا ملے گی۔ امریکی صدر کا بیان، کہا نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ میں اور میرا صدارتی عملہ عظیم افواج کے ساتھ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فائرنگ واقعے کے بعد 500 فوجی واشنگٹن میں تعینات کرنے کا حکم۔ فائرنگ میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ FBI حکام کی پریس بریفنگ، کہا حملہ آور اکیلا تھا، فائرنگ کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی۔ بظاہر لگتا ہے کہ حملہ گھات لگا کر کیا گیا۔ یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ واشنگٹن کے رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر معمول کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ بانی PTI اکیلا مجرم نہیں، اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں۔ بانی کو لانے والوں کا بھی حساب چکانا ہوگا۔ جو دوسروں کو چور کہتے رہے وہ خود چور ڈاکو نکلے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نومنتخب اراکین اسمبلی سے خطاب، کہا PTI نے جو ملک کا حشر کیا اس کا اثر قوم بھگت رہی۔ نفرت، جھوٹ، دنگے فساد اور فتنہ بازی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 میں ملک کی ترقی روکی نہ جاتی تو آج ہمیں IMF کی فکر نہ کرنا پڑتا۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کی کوئی اب یہ جو آپ نے بیانیاں کہ آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی نا، آپ کے بیانیے سے اب لوگ بے وقوف بنتے ہیں۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا، اور بڑی منافقت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں گے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ بیانیے کی سیاست بری طرح پھٹ گئی۔ اب بیانیے کے نام پر قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ مریم نواز شریف کہتی ہے کہ ہمیں وراثتی سیاست کا تانا دینے والوں کے گھر والے الیکشن لڑے۔ ہر دور میں نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے آئے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والوں کو اپنی ہی سیاست اختتام کو پہنچ گئی۔ نواز شریف آج بھی سیاست میں موجود ہیں، کے لیے اب پیغام ہے کہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ بحرین۔ وزیر اعظم کا بحرین آمد پر شاندار استقبال۔ منامہ ایئرپورٹ اور قصر خدیبیہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کی بحرین کی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد سے شاہی محل میں ملاقات، پرتپاک استقبال پر اظہار تشکر۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی معاملات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ 2 طرفہ تجارت $1 ارب تک بڑھانے کا بھی اعادہ۔ قومی سلامتی اولین ترجیح ہے، پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمنان وطن کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ نیشنل سیکورٹی ورک شاپ 27-27 کی شرکاء کا GHQ کا دورہ۔ NSW-27 میں پارلیمنٹیرین، سویلینز اور ملٹری افسران اور ماہرین شریک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شرکاء سے خطاب میں کہنا تھا کہ وفاق کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، دشمن کے مضموم عزائم متحد ہو کر ناکام بنیں گے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے علی لاریجانی کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق 2 طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔
फील्ड मार्शल आसिम उद्दीन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म को दोहराया। अली लारिजानी ने ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इज़हार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के पाक फौज के 40 साल शानदार करियर का इख्तिताम। पाक फौज के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अहदे से सुबुकदोश हो गए। जॉइंट हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, कौमी सलामती के लिए मजबूत दिफा नागुज़ीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए मुकम्मल तैयार रहेगी। पेशावर के इलाका हसन खैल में गैस पाइपलाइन में धमाका, मुख्तलिफ शहरों को गैस की सप्लाई मुतासर। धमाके के बाद 24 इंच गैस पाइपलाइन में आग लग गई। सुई नॉर्दर्न गैस विभाग के मुताबिक धमाका कर्ज से नौशहरा गैस पाइपलाइन में हुआ, जिसकी वजह से पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान और सवात में गैस की सप्लाई मुतासर होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी गैस की फराहमी मुतासर हो सकती है। मालिकान ने आज CNG स्टेशन बंद रखने की यकीन दहानी। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर खत्म, काम होगा मुकम्मल और एन वक्त पर। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत अहम इजलास। बरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का बारीकी से जायजा लिया। सरगोदा डिवीजन के दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर बरी बस्त फरवरी तक मुकम्मल फ़ाल होगा, डेडलाइन जारी। ये यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध हर तरीके से, इसलिए कि ये आप सब हमें मिलके हमने इस सूबे और इस मुल्क के अवाम के लिए एक बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर एक बेहतर माहौल पैदा करना है ताकि हमारा टैलेंट ख़ास तौर पे ये मुल्क छोड़ के ना जाए। मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए तबीयत याफ्ता इंसानी वसाइल नागुज़ीर। तालीम, सनत और हेल्थ केयर का बाहमी ताउन वक्त की ज़रूरत है। सिंध को ज़्यादा मजबूत और फ्यूचर रेडी हेल्थ सिस्टम की तरफ ले जाएं। सिंध के इदारे और सनत पहले ही मुस्बत ताउन कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि हर शहरी को जदीद और काबिल एतमाद हेल्थ सिस्टम मुयसर हो। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के सेमिनार से खिताब। आलमी बैंक के वक्त की सीनियर वजीर सिंध शजीला मेमन से मुलाकात। सूबे भर में अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली गुफ्तगू। कराची सर्कल रेलवे और कराची का सक्कर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ करार। शजीला मेमन ने आलमी बैंक से सर्कल रेलवे और कराची तक सक्कर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। कराची तक सक्कर हाई स्पीड ट्रेन मनसूबे के लिए सिंध के लिए ये चीज गेम चेंजर साबित। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक फंड सूबा बलोचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम मुताबिक पानी के जाम में नुमाया कमी आएगी। सूबे में पानी की शरीक किल्लत और मौसमियाती असरात के बायस ज़राई शुबा इस वक्त दबाव में है। बलोचिस्तान की मईशत का 2/3 हिस्सा ज़राअत पर 60% आबादी इसी शोबे से वाबस्ता है। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रंगारंग मेला सज गया। बॉक्सिंग के साथ शहरियों के लिए म्यूजिक का भी तड़का।
फाइट फॉर ग्लोरी में 15 ममालिक से 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स की शिरकत। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले बॉक्सर्स क्रिस ब्लोर्ड ने कहा शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। रॉय जोन्स जूनियर बोले पाकिस्तान एक अच्छे इवेंट की मेजबानी कर रहा है। मोहम्मद वसीम जिस तरह बॉक्सिंग को प्रमोट कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वारिद के बैंक लॉकर से लाखों डॉलर्स मालियत का सोना जब्त। शेख हसीना वारिद के बैंक लॉकर से 10 किलोग्राम सोना जब्त कर लिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक हसीना वारिद के बैंक लॉकर से जब्त किए गए सोने की मालियत तकरीबन 13 लाख डॉलर है। हसीना वारिद ने दौरान इक़्तिदार हासिल तहफ़्फ़ुज़ में से कुछ रियासती खजाने में जमा नहीं कराए थे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वारिद के लॉकर सितंबर में जब्त किए गए।